ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਭਾਗ ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, 2 ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 दूनी 12। ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਗ ਹਾ। तो ये बड़े प्रश्न होंगे। इस याद रखना कि इस प्रश्न को सॉल्व करते वेले एक भूमिका तो जो पूछा गया वो लिखना है, उस तो बाद सट्टा भी जरूर लिखना है ताकि तुहाडे फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने, यानी कि 6 विचों 6 नंबर आन। प्रश्न है राजनीति शास्त्र का शब्दी अर्थ दसदे होए इसके खेत्र का वर्णन करो। उत्तर है राजनीति शास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल साइंस का पंजाबी अनुवाद है। तो अंग्रेजी भाषा का यह शब्द यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस तो बनया है। पॉलिस का शब्द है नगर राज, तो पॉलिटिक्स का अर्थ है नगर राज संबंधी ज्ञान। पॉलिटिक्स शब्द अरस्तु राजनीति शास्त्र के पितामह ने अपनी पुस्तक जी लिखी सी पोलिटिकल साइंस के रिलेटिड नगर राज नाल रिलेटिड, उसका नाम भी उन्होंने पॉलिटिक्स रखा सी। ते ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं। सब तो पहले राजनीति शास्त्र ਜਿਹੜਾ उसका खेतर राज का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र राज के आरंभ और अंत नाल राजनीति शास्त्र का संबंध राज के आरंभ और अंत नाल है। असल में राज ही राजनीति शास्त्र का केंद्र विषय है। राज के भूतकाल वर्तमान काल तो भविख का अध्ययन करता है। उस तो बाद सरकार का अध्ययन। सरकार ही एक अजिहा संगठन है जो राज की इच्छा को कानून द्वारा प्रगटाउंदा है और लागू करता है। सरकार के संगठन उसके ਵੱਖ-ਵੱਖ रूप उसके संचालन को प्रभावित करने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्वों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के खेत्र में होता है। उस तो बाद राजनीतिक विचारधारावां का अध्ययन। वर्तमान युग में राजनीतिक शास्त्र के खेत्र केवल राज और सरकार के अध्ययन तक सीमित ही नहीं है, सगों बहुत तरह के विचारधारा पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। उन्होंने भी अध्ययन है, जिमें कि आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, सामवाद, अराजकतावाद, संघवाद, फासिस्टवाद आदि। इन्होंने विचारधारावां का अध्ययन भी राजनीतिक जिहड़ा इहदे खेत्र दे विच राजनीति शास्त्र के खेत्र में शामिल हैं। तो ये विषय वस्तु का अगे है अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजिक आर्थिक ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र का विषय खेत्र है। उस तो बाद होएगा सिट्टा। राजनीतिक शास्त्र का केंद्रीय विषय राज है तो राजनीतिक शास्त्र के खेत्र संबंधी असी कह सकते हाँ कि ज्यों-ज्यों मनुखी सभ्यता का विकास हो रहा है त्यों ही राजनीतिक शास्त्र का जिहड़ा विषय वस्तु है या खेत्र है विशाल होंदा जा रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह होंदा है, जां है राज की परिभाषा दिओ और इसकी जरूरी तत्त लिखो। राज की परिभाषा देने तो बाद राज की जरूरी तत्त 4 मुख्य तत्त हैं, वसों, निश्चित इलाका तो सरकार तो प्रभुसत्ता। उस तो बाद प्रभुसत्ता 2 तरह की होंगी, वो भी मैंशन किया गया। तो इसका सट्टा इस तरह करके इन्होंने दोनों प्रश्नों में तुसीं एक प्रश्न करना है। उस तो बाद आ जाने भारतीय संविधान विच अंकित मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। तो भारतीय संविधान के भाग 3 दे विच मौलिक अधिकार वर्णन है, उसके बारे आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक है, जिन्होंने आर्टिकल 14 तो लैके 12 तक सारे अधिकार दसे गए हैं। तो सब तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 तो लैके 18 तक है। इनू कहते समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जिहड़ा है कानून के सामने समानता की गल की गई। तुसीं इसनूं एक्सप्लेन कर सकते हो या इन्ना भी लिख सकते हो, नहीं तो बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। उस तो बाद अनुच्छेद 5 वितकरे ते मनाही दा है। उस तो बाद अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 छूत छात की समाप्ति का है। तो अनुच्छेद 18 खिताबां की खात्मा का है। उस तो बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान की धारा या आर्टिकल या अनुच्छेद 19 तो लैके 22 तक शामिल है। 19 दे विच है भाषण देने ते विचार प्रगटाउण की स्वतंत्रता, हथियारों तो बिना शांतिमय ढंग द्वारा इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, समूह जां संघ जां
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਸਣ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤੇ अनुच्छेद यानी कि धारा या फिर आर्टिकल 20 व्यक्तिगत सुतंत्रता ਨਾਲ संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अनुच्छेद 21A ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 22 ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਕਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, 3 ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ 23 ਅਤੇ 24 अनुच्छेद ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 23 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 24 ਹੈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। अनुच्छेद 29 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। अनुच्छेद 30 ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 6ਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ अनुच्छेद 32 ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਟ ਜਾਂ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਲੇਖ, ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ, ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ, ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਜੋ ਚੋਇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਟਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।